الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأما بعد. أحبتي في الله، نلتقي في هذه الليلة المباركة التي هي ليلة الأحد، وليلتنا هذه هي الليلة 16 من شهر ذي القعدة لعام 39 و400 وألف للهجرة، الموافقة 28 من شهر يوليو لعام 18 و2000. كالعادة بتوفيق الله تبارك وتعالى ننشر بين أيدينا المصحف الشريف في هذه الليلة المباركة لنقرأ القرآن ولنحاول تدبره مستعينين بالله تبارك وتعالى قبل كل شيء، ثم بكلام الأئمة الأعلام الذين نفع الله عز وجل هذه الأمة بعلومهم عبر القرون والعصور، فنسأل الله عز وجل ألا يحرمهم من الأجر والثواب. ما زلنا في سورة الغاشية، وقد توقفنا في الدرس السابق على قوله الله تبارك وتعالى: فيها سرر مرفوعة، ونستأنف الكلام مع الآية التي بعدها التي هي قوله عز وجل: وأكواب موضوعة. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi soir afin d'ouvrir le Coran, de le lire et d'essayer de le comprendre en demandant l'aide d'Allah Azza wa Jalla avant toute chose, puis en se servant de la science qui nous a été laissée et léguée par les imams de cette communauté, siècle après siècle et génération après génération. Nous sommes toujours dans la lecture du chapitre coranique ayant pour titre l'enveloppante, Al-Ghashiyah. Et nous nous sommes arrêtés la semaine dernière au verset numéro 13 où Allah tabaraka wa ta'ala dit: Fiha sururun marfu'ah. Fiha, c'est-à-dire il y a au paradis sururun, on a dit des lits, marfu'ah, surélevés. Et on reprend où nous nous sommes arrêtés avec le verset suivant: Wa akwabun mawdu'a. Al-akwab jam'u kub. والكوب إناء يوضع فيه السوائل من الماء والعصائر وما أشبه ذلك. والعرب تشرب أشربتها في أواني مختلفة: الكوب والكأس والإبريق. وجاء ذكر كل من هذه الأواني في قول الله تبارك وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب وأباريق وكأس من معين. فأما الأباريق فجمع إبريق، وهو الإناء الذي فيه عروة وخرطوم، مثل ما عندنا نحن من البراد الذي نجعل فيه الشاي، فيه العروة ما تؤخذ به، والخرطوم الذي يسيل منه السائل. وأما الكأس فهو الكوب الذي فيه عرى أو عروتان، من كل جهة عروة. وأما الكوب فليس فيه خرطوم ولا عروة. قال الله عز وجل: وأكواب موضوعة. أكواب كثيرة عديدة مختلفة الأنواع والأشكال، موضوعة بالقرب منهم، يتناولونها من غير
عسر ولا مشقة ولا جهد ولا تعب، هي موضوعة بالقرب منهم. والذي يقرأ القرآن يجد أن الأشربة التي يشربها أهل الجنة تأتيهم بطرق مختلفة، إما من قبل الولدان والغلمان، وإما من قبل وجود هذه الأكواب موضوعة في كل مكان، وإما من قبل زوجاته من الحور العين، وإما من قبل وجودها في الأنهار التي سبق ذكرها في الدرس، يرحمك الله، في الدرس المنصرم. وأكواب موضوعة، فالمتنعم والمتمتع في الجنة يجد نفسه إما جالسا وإما متكئا وإما مستلقيا، ولكل هيئة يتصف بها إناء يناسبه. فإذا كان مستلقيا، لأن الآية السابقة ذكر فيها السرور يستلقي الإنسان عليه. وسوف يذكر الله عز وجل بعد ذلك الزرابي، البساط التي تفرش على الأرض، فأينما حل وارتحل، سواء كان جالسا على أريكته أو على عرشه أو على كرسيه أو مستلقيا على سريره أو جالسا على زربيته، يجد من حوله أواني فيها من المشروبات ما يفوق الخيال وما لا يسعه الكلام وصفا. وأكواب موضوعة، مع العلم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى الماء ولا إلى أن يشربوا شيئا، لا يشربون خوفا منهم من العطش أو من الموت، وإنما يشربون تلذذا واستمتاعا بهذه المشروبات. وأكواب موضوعة. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset suivant, le 14e, wa akwab. L'akwab, c'est le pluriel de coube. Et coupe, ça nous fait penser à un mot français, la coupe. Mais étonnamment, le mot coupe est traduit en arabe par al-ka's. Dans tous les cas, le coupe, c'est le verre. Ces verres-là sont des récipients dans lesquels on verse les différents liquides qu'on trouve au paradis. Et les Arabes, dans leur culture, avaient plusieurs types de récipients dans lesquels ils mettaient leurs liquides. Al-akwab, les verres, wa al-ku'us, al-ka's, qui sont des coupes, et al-ibriq, on traduit en français par des brocs. Et ces trois récipients-là sont cités dans le Coran dans un verset dans Surat Al-Waqi'ah. Yatoufu alayhim wildanun mukhalladun, circuleront parmi eux des enfants éternels, bi akwab, avec des verres, wa abariq, et des brocs, wa ka'sim min ma'in, et des coupes de cristal. Dans notre verset, Allah Ta'ala dit qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, que ces verres seront donc ces récipients seront de verre transparent comme le cristal. Et dans notre verset, Allah il nous dit que ces verres-là, ils seront pleins. Wa ka'san dihaqa mali'a, plein à ras-bord. Chaque fois qu'un sera vidé, automatiquement et instantanément, il sera rempli par la suite. Donc, quelle est la différence entre ces trois types de récipients? Al-ibriq,
c'est ce qu'on appelle le bro, il a une anse, c'est-à-dire une poignée, et une trompe. Une trompe à travers laquelle on verse. Ce qui s'apparente chez nous les maghrébins à la théière. La théière, elle ressemble à... C'est un ibriq. J'en parlais avec ma mère, elle me disait que au Maroc, l'ibriq, c'est la cafetière. Mais le qdima, la vieille cafetière. Ils appelaient ça ibriq. يقلبوا كل شيء احنا المهم ils appelaient ça donc la cafetière, ils l'appelaient l'ibriq. Et l'ibriq, donc, c'est ce récipient que l'on tient avec une poignée, qui a une trompe, et quand on verse, ben, ça sort par la trompe, le khortoum. C'est la capitale de quel pays, Khortoum? Hassan, c'est qui l'a dit? Soudan. Hassan. On va dire qu'il a été plus rapide que vous, mais vous le saviez. Ouais, hein. Souvent, j'ai mes enfants, je leur pose des questions, les capitales, ils sont forts dans plein de matières, mais pas en géographie. On a après Al-Koub, dans ce verset, donc Al-Koub, le vers, c'est celui qui n'a ni anse, ni khortoum, ni trompe, ni bec, exactement. Puis on a le Ka's. Le Ka's, c'est la coupe. C'est comme avant les sportifs, hein. Bon, le foot, maintenant, leur coupe, elle est spéciale, mais les sportifs, quand ils ont une coupe, elle a deux poignées, pour qu'ils la brandissent en haut, la mettent en évidence pour qu'on les voit la porter, et ainsi, ils peuvent se vanter de leurs exploits. Donc la coupe, elle a deux poignées, mais elle n'a pas de khortoum, elle n'a pas de bec. Allah, il dit que ces vers-là seront posés. Et on sait, quand on lit le Coran, que les gens au paradis auront différentes positions. Des fois, ils seront installés sur différents types de mobilier, si on peut les appeler ainsi. On a vu dans le verset précédent, surur, c'est le pluriel de sarir, qui sont des lits. On l'a vu dans Al-Mutaffifin, Al-Ara'ik. Al-Abrar rafi na'im, Al-Ara'iki yanzurun. Al-Ara'ik, c'est le pluriel de Arika, qui sont les baldaquins. On dit que les baldaquins, ce sont les lits qui ont des hijal, c'est-à-dire donc des poteaux plus élevés qui sont entourés de tissus, qu'on appellerait nous des moustiquaires. Mais ce n'est pas contre les moustiques. Parce qu'il n'y a pas de moustiques au paradis. Le but, c'est de cacher ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'on fait des choses qu'on ne peut pas laisser les autres voir. C'est comme on l'a dit avec Surur, quand elles sont marfou'a, si ces lits sont surélevés, c'est pour être à l'abri des regards, pour s'adonner à l'intimité avec ses épouses. Donc, il y a les lits, il y a les baldaquins, il y a même des trônes. Les gens au paradis auront des trônes dans leur palais, comme des rois. Dans le hadith, Kalmuluki ala al-asirra, Kalmuluki ala al-asirra, comme des rois sur leur trône. Quand on traduit en arabe arsh, on dit sarirun dhatu qawa'in. Il est énervé le petit Adam. C'est donc un trône. Ils auront des trônes, ils auront des lits, des baldaquins. On verra dans le verset suivant qu'il y aura des tapis qui seront installés partout, sur lesquels ils s'assiront. Donc ils s'assiront, ils s'accoudront, ils s'allongeront. Et chaque fois qu'ils voudront boire, on leur donnera à boire. Ils ne boiront pas parce qu'ils ont soif. Ils ne boiront pas parce qu'ils ont peur de mourir assoiffés. Paradis, il n'y a pas de soif, il n'y a pas de faim. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Tu n'y auras jamais faim, tu n'y seras jamais nu, tu n'auras jamais soif, tu n'y auras jamais chaud. Et ces boissons et ces verres, ils les obtiendront de plein de façons différentes. Soit il y aura ces petits-enfants qui circuleront parmi eux comme des perles éparpillées, soit leurs épouses les serviront, ou soit ils auront des verres posés partout, des verres à proximité d'eux, comme les étoiles dans le ciel, en quantité et en beauté.
des verres de formes différentes, de consistances différentes, de contenus différents. Sans parler de tous les fleuves dont on a parlé la dernière fois lorsque on a vu le verset Fiha Aynun Jariya. On y trouve des anhar, donc des fleuves. On y trouve des ayn, des sources. On y trouve des fontaines. Fihima aynani naddakhatan. Des fontaines qui explosent, qui jaillissent. Donc il y a plein de formes, plein de sortes différentes de liquides, de boissons, de façons de les avoir et de contenu. Et quand donc par exemple les gens ils sont au paradis, ils sont allongés sur leur lit ou bien allongés par terre sur leur tapis, ils n'ont qu'à tendre la main pour attraper le premier verre à proximité et se délecter de son contenu. À peine il est vide et qu'ils l'ont posé pour en prendre un autre, déjà il sera plein à nouveau. Et ils ne se lasseront jamais parce qu'ils ne boiront jamais la même chose. وأكواب موضوعة. ثم قال عز وجل ونمارق مصفوفة. النمارق جمع نمرقة وهي الوسائد في قول بعض المفسرين، وقال بعضهم أنها المرافق يعني الأماكن التي يتكئون عليها. ايش الفرق بين المرافق والوسائد؟ الوسائد جمع وسيدة أو وسادة عفوا، وهي المخدة التي يوضع عليها الرأس. وأما المرافق هي الوسادة التي يتكأ عليها. ونمارق مصفوفة، وسائد عديدة وكثيرة بعضها بجوار بعض إلى مد البصر. فتخيل لو أن رجلا من أهل الجنة دخل قصره وأراد الجلوس في جوف قصره، فوجد أن القاعة الرئيسية مفروشة بالبسط الكثيرة، وهذا قوله تعالى وزرابي مبثوثة. وأنا أتعجب لما أقرأ في كتب التفسير أنهم يشرحون ويبينون معنى الزرابي، لأن العرب بحسب الأماكن التي يعيشون فيها يعبرون عن الزربية بعبارات أخرى. مثلا في بعض البلدان يقولون السجادة، وفي بعضها يقولون البساط. فلجهل الناس بلغة العرب أصبحوا في حاجة إلى معرفة معاني مثل هذه الكلمات. وأما أهل المغرب العربي فهم يعبرون عن الوسادة يستخدمون هذه العبارة. الزربية كلمة معروفة. وللفائدة اللغوية هذه الكلمة عربت وأصلها فارسي. قيل أن الزربية أصلها من بلد أذربيجان، فحذفت همزة تخفيفا، وبدلت الذال زايا، لأن الذال غير موجودة في لغة هذا القوم، فأصبحت زربية. وزرابي جمع زربية مبثوثة، أي منتشرة لكثرتها. ومنه قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. والأصل الفعل بث يبث. ومنه قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذه الغرف وهذه القاعات تكون مفروشة بالزرابي الكثيرة الوطيئة الوفيرة الناعمة اللينة،
التي يتلذذ الإنسان بالجلوس عليها بل بالاستلقاء عليها، لا سيما إذا كانت هذه الزرابي محفوفة بالوسائد الكثيرة في عددها والكثيرة في ألوانها والكثيرة في نعومتها وما أشبه ذلك. فلك أن تتخيل مدى هذا النعيم الذي يتمتع فيه أهل الجنة، جعلني الله وإياكم منهم. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ces jardins élevés, fi jannatin aliyah, il y aura aussi des coussins en rangée, masfoufa. Des coussins en rangée. Le mot namariq est le pluriel de numruqa qui signifie le coussin. Mais les Arabes donnent des noms différents aux coussins en fonction de ce pourquoi on s'en sert. Il y aura al-mikhadda. En français c'est pareil. Il y a le coussin et l'oreiller. L'oreiller en rapport avec l'oreille parce qu'on y pose son oreille. Ça c'est le mikhadda. En rapport avec le khad qui veut dire la joue, parce qu'on y pose sa joue. Puis il y a le wisada. Soit on le pose derrière son dos, soit on s'assoit dessus. Puis il y a le marafiq. C'est le coussin sur lequel on s'accoude. Donc ils ont divergé les savants sur le sens de numruqa. Est-ce que c'est le coussin sur lequel on s'adosse ou on s'assoit, ou bien est-ce que c'est celui sur lequel on s'accoude? Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pour faire référence au confort dans lequel les gens du paradis se trouveront. Et ce sera des coussins nombreux, aussi nombreux que les vers qui seront éparpillés autour d'eux comme les étoiles autour de la lune. De nombreux coussins en rangée. Et les gens au paradis seront en rang, les uns face aux autres. قال الله تبارك وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وقال عز وجل على سرر متقابلين. Les gens au paradis seront les uns face aux autres. Personne ne tournera le dos à personne. Et on avait vu ensemble la semaine dernière, ou dans des cours précédents, que quand Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le comportement que les gens au paradis auront, c'est pour nous apprendre à nous le meilleur des comportements à avoir ici-bas. Et qu'on doit nous se parer de ce comportement ici-bas pour faire partie des gens du paradis avant même d'y mettre les pieds. Alors les gens au paradis ne se tournent pas le dos. Ils sont allongés les uns face aux autres. Ils sont assis les uns face aux autres. Et il n'y a pas un qui est derrière les autres comme s'il était exclu. C'est pour ça que l'imam, après la prière obligatoire, c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète restait après la prière un laps de temps assez court face à la qibla. Un laps de temps assez court pour dire Astaghfirullah 3 fois, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Et les ulama disent qu'il restait ainsi pour laisser aux femmes le temps de sortir. Et les sahaba radiyallahu anhum, aucun d'entre eux ne bougeait tant que le prophète ne s'était pas retourné. Tant que le prophète ne s'était pas retourné. L'adab, alla yansarif al-ma'moum qabla an yansarif al-imam. والمراد بانصراف الإمام أن يقابلهم بوجهه. Et parmi le comportement adopté à la mosquée en tant que personne qui prie derrière l'imam, de ne pas se lever et partir après la prière avant que l'imam ne se soit retourné. Donc l'imam reste assis face à la qibla après la prière, le temps de faire le dhikr qu'on a cité précédemment, puis il se retourne. Il ne doit pas rester face à la qibla et laisser les gens derrière son dos sans les regarder. C'est un manque de comportement à leur égard, un manque de respect. J'ai déjà vu malheureusement dans des mosquées, moi, des imams rester assis comme ça, ne pas bouger jusqu'à la fin. C'est pour ça aussi que le khatib, le jour du vendredi, lorsqu'il fait la khutbah, il fait face aux gens. Et il tourne le dos à la qibla. Alors que cette khutbah, quand même, taqum maqam al-rak'atayn al-awlayayn min salat al-dhuhr. Alors que ce sermon-là prend la place des 2 premières unités de prière de la prière de Dhuhr en temps normal.
Et pourtant, on tourne le dos à la Qibla pour faire face aux gens. On ne parle pas aux gens sans les regarder. C'est un manque de respect à leur égard. C'est comme s'ils étaient insignifiants et qu'ils ne méritaient pas ton attention. Donc, ils seront donc chez eux, dans leur palais, leur propriété, dans leur chambre, entourés de coussins. En plus, je pense que nous, on est bien placés pour savoir que plus il y a de coussins, mieux c'est. Quand on va chez nous et on voit, comment ça s'appelle le nom Traversière? Non, pas traversière. Traversin. C'est ça, hein, le long coussin comme ça là. Il y a le traversin. Après, il y a les 2 oreillers. Et après, il y a un petit oreiller, ou 2, ou 3, ou 4. Ça dépend ton épaisseur de peau. Sans compter déjà l'épaisseur du matelas. Et sans compter les draps qui le recouvrent. Et sans compter l'épaisseur de la couette. Comment tu veux sortir, toi, de ce lit? Comment? La semaine dernière, dimanche dernier, dans Shama'il, on a lu un hadith dans lequel on a demandé à Hafsa radiyallahu anha sur quoi le prophète dormait chez toi. Elle a dit, radiyallahu anha, qu'il dormait sur une couverture qu'on pliait en deux. Une couverture en fait en laine, tu imagines bien, à Médine, où il fait 30-40 degrés quasiment toute l'année. Toi, quand tu étais petit, tu mettais un pull en laine, tu te grattais toute la journée comme ça, et à la fin, tu l'enlevais, tu le jetais dans le feu. Imagine, toi, tu dors là-dessus. Et cette couverture-là, on l'a pliée en deux pour donner un semblant de confort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une nuit, Hafsa radiyallahu anha, alors qu'elle préparait le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est dit, pourquoi ne pas le plier en 4 hatta yakuna awta, pour qu'il soit plus confortable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, elle a mis l'idée à exécution et elle a plié la couverture en 4. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hafsa, aïna firashi alladhi kuntu anamu alayhi min qabl. Où est la couverture sur laquelle je dormais auparavant? Alors elle lui répond, c'est celle sur laquelle je dormis cette nuit. Sauf qu'on a plié 2 fois plus pour qu'elle soit plus confortable pour toi. Il leur a dit, rudduha kama kanat, fa innaha mana'atni min as-salati hadhihi al-layl. Il leur a dit, remettez-la comme elle était avant. Elle m'a empêché de dormir la nuit dernière. Ya salam. Allah al-musta'an. Ala kulli hal. Donc, c'est connu que plus le lit sur lequel tu vas dormir sera confortable, plus tu te sentiras à l'aise dedans et moins tu auras envie de le quitter. Alors au paradis, tout est fait pour que tu sois dans le confort extrême. Soit tu es assis sur un trône, soit tu es accoudé sur un divan, soit tu es allongé sur un lit, soit tu es assis par terre. Et même s'asseoir par terre, c'est un luxe là-bas. Pourquoi? Parce que dans le verset suivant, Allah Ta'ala dit وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. Az-zarabi, c'est le pluriel de zarbiya. Et les Maghrébins savent cela, parce que c'est le mot qu'ils utilisent pour le tapis. Mais des fois, dans certains pays arabes, comme par exemple en Égypte ou bien dans le Moyen-Orient, ce n'est pas les mots qu'on utilise. Des fois, on utilisera le mot sajjada pour le tapis. Ou des fois, on utilisera le bisat pour le tapis. C'est pour cela, nous, en tant que maghrébins, zarbiya, on comprend, ce n'est pas de nous l'expliquer. Mais j'étais étonné de constater, quand tu lis les livres de tafsir, que tout le monde explique c'est quoi zarbiya. Parce que ce n'est pas tous les Arabes qui connaissent tous les sens du mot tapis en arabe. Surtout à une époque où malheureusement les gens ne connaissent pas la langue arabe. Il y avait un grand imam dans la langue arabe qui s'est disputé avec un homme. Et il l'a traité de himar. Dan. Vous savez tous c'est quoi le himar, akramakumullah, hashakum. Et lui, il lui a répondu, Al-himar, هو الذي لا يعرف للأسد 500 اسم
Le himar, c'est celui qui ne connaît pas 500 noms pour le lion. Des siècles plus tard, Jalaluddin al-Suyuti, rahimahullah ta'ala, il tombe sur ce qawl-là. Et lui, il ne veut pas être un himar. Alors il a écrit un livre où il a mis dedans 500 noms du lion. Asad, wal Ghadanfar, wal Taygham, wal Abbas, wal Hudayfa, wal kada wa kada wa kada. Il a dit ça y est. Barra'tu nafsi min hadihi at-tuhma. Je me suis innocenté de cette accusation, je ne suis pas un himar. Bien sûr, c'est de l'exagération. Ils sont en train de dire, on va traiter l'ahmar ou quoi? Hacha, abada. Mais, parce que je serai le premier à ce moment-là, hein, je vous rassure, je ne connais pas 500. Le fait est que, avant, les gens, ils avaient une connaissance en langue arabe exceptionnelle. Pour un mot, ils connaissaient c'est pas des dizaines de synonymes, des centaines. Mais malheureusement, plus le temps y passe et moins les gens connaissent cette langue et sa richesse, alors on doit leur expliquer le sens de ces mots. Az-Zarabi, donc ce sont les tapis. D'ailleurs, l'origine de ce mot en arabe c'est pas un mot arabe, c'est un mot qui a été arabisé. À la base, c'est un mot perse. Ce sont les tapis qui venaient de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui était connu pour sa laine et pour sa soie, et qui confectionnait des tapis exceptionnels. Et les tapis qui venaient de là-bas, on les appelait Zarbiya. Pourquoi le mot est devenu Zarbiya alors c'était à la base Azerbaïdjan? Parce qu'ils ont supprimé le alif pour alléger la prononciation du mot. Ça fait Zarbaïdjan. Et ils ont remplacé le djim par un ta. Zarbiya. Donc à la base, ça fait référence à ces tapis d'origine perse. Ce sont des tapis exceptionnels. Dans leur beauté, leur qualité et leur confort. Et dans les propriétés des gens du paradis, il y aura des tapis à perte de vue. D'ailleurs, dans le hadith de Bara ibn Azib radiyallahu anhu, comme عند النسائي وغيره, lorsque le croyant sera enterré et qu'il aura répondu correctement aux réponses des anges, il y a une porte du paradis qui s'ouvrira à lui. Et là, il y aura des tapis de sa propriété au paradis qui seront déployés jusqu'à sa tombe. Et il verra la lumière de sa place au paradis. Et il y a des branches des arbres au paradis qui s'approcheront de lui. À Shahid, ces tapis-là, on y aura même accès dans la tombe. Donc il y aura mabsoutha, ça veut dire disperser. Ça vient du verbe batha, qui veut dire disperser. Comme dans le verset, il a créé de lui son épouse. Minha, c'est son âme, ça revient au nafs. Dans le verset, Ya ayyuhan nasu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, qui vous a créé d'une seule âme. C'est quoi cette âme? Là, c'est Adam alayhi salam. C'est pas comme certains hurluberlus qui sont venus nous dire que c'était Hawa la première et pas Adam. Wallah, des fois, des gens ils n'ont pas de limite dans leur audace. Et le pire, c'est qu'ils trouvent du public. C'est qu'ils trouvent du public. وصدق من قال من تكلم سمع له ومن قام جلس له ومن كتب قرئ له مهما قلت ومهما كتبت. Et a raison celui qui a dit, quiconque dit quelque chose trouvera quelqu'un pour l'écouter. Quiconque écrira quelque chose trouvera quelqu'un pour lire ce qu'il a écrit. Quiconque se lèvera trouvera quelqu'un pour s'asseoir devant lui. J'espère que... il y a des gens qui sont venus, ils ont voulu changer. ما أجمعت عليه الأمة من سنين. Il y a des choses sur lesquelles personne ne diverge et jamais personne n'a dit ça. Il a fallu que quelqu'un il vienne en 2018. Il a dit non, moi j'ai compris le Coran. Vous ne l'avez pas compris. Min nafsin wahida. Qui te dit que c'est Adam? C'est quoi le dalil que c'est Adam? Wallah ajiban. Après il dit wa khalaqa minha. Minha. Le damir il revient à quoi dans ha? C'est féminin. Minha c'est une femme. Mais nafs aussi c'est féminin. المهم,
c'est des choubouhas tellement invraisemblables que nous on se dit, mais c'est pas possible que quelqu'un y croit à des bêtises pareilles. Eh ben si, ça marche. C'est-à-dire que moi demain je viens, je vous dis, il y a un dragon avec 16 yeux et des dents en sucre qui va rentrer et va vous manger, il y aura un parmi vous qui va me croire. Eh ben oui, pas vous, alhamdulillah. Mais il y en aura qui vont écouter, je mets les effets spéciaux, je fais une vidéo sur YouTube, je mets un chapeau comme ça, en aluminium, et des lunettes de soleil vertes, avec un costume en carton, et je mets des effets sonores qu'il faut, les effets visuels qu'il faut, ben j'aurai des vues, et vous verrez que j'aurai un fan club. Les partisans du dragon aux dents en sucre. La hawla wa la quwwata illa billah. Ala kulli hal, ça ne fait que confirmer ce qui a été dit, que plus les années passent et moins le aql, il est là. Moi, cette raison qu'Allah nous a donnée pour nous distinguer des animaux et pour qu'on comprenne son livre et la parole de son prophète et pour qu'on voit sa grandeur à travers ses signes, elle nous quitte et nous fait défaut. Jusqu'à ce que vienne l'antéchrist, Ad-Dajjal, qui dira aux gens « Ana rabbukum » et les gens le croiront. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné tous les éléments pour le reconnaître. Il est borgne. On sait même la nature de ses cheveux. Il sera inscrit entre ses lettres, entre ses yeux, kafir. Tout le monde pourra le lire, même l'analphabète. Et pourtant, il y a des gens qui croiront en lui. وأكثر من يتبعه النساء. أي والله هذا حديث. Et la plupart de ceux qui le suivront seront des femmes. لأنهن ناقصات عقل ودين. ونحن نعيش زمنا أصبح الناس كلهم ناقصي العقل والدين إلا من رحم ربك وقليل ما هم. نسأل الله أن يجعلنا من هذا القليل. Et on vit une époque où malheureusement la plupart des gens sont réduits en réflexion et en pratique religieuse en foi, si ce n'est une minorité infime parmi eux qu'Allah nous compte parmi eux. Bref, mabthoutha, batha. Je me suis dit, pourquoi comment je suis arrivé là? Batha, yani dispersé. Lorsqu'Allah Ta'ala a créé une âme, yani Adam alayhi salam, puis à partir d'elle, il a créé son épouse Hawa. Puis, à partir d'eux, il a dispersé beaucoup d'hommes et de femmes. Batha. Et dans le verset, le jour où les gens seront tels des papillons éparpillés, dispersés. Ici, donc il y aura des tapis partout, en une énorme quantité de tapis qui recouvriront toute la propriété des gens du paradis. Et ces tapis-là seront tapissés, si on peut se permettre l'expression, de coussins. Les coussins dont on a parlé tout à l'heure. Des coussins qui sont positionnés en rangée. Des coussins les uns à côté des autres. Sur une distance qui s'étend jusqu'à ce que tes yeux puissent voir. Et les gens donc au paradis trouveront un plaisir comme les Arabes le faisaient à l'époque, dans leurs tentes. Ils mettaient des tapis par terre et des coussins et ils s'allongeaient. Et on leur ramenait des fruits et de la viande et du vin et du nectar. Et ils pouvaient rester comme ça des heures et des heures, voire même des jours et des jours. Surtout quand à côté il y avait les esclaves qui tapaient du tambour autour du feu et que les coupes de vin laissaient entendre un bruit comparable au scintillement de la cloche et les rires des gens à gorge déployée. Hein? Vous savez, nous, on n'a pas le droit de faire tchin-tchin. Nous, des fois, on aime bien rigoler à l'échelle, vas-y, à la tienne, Étienne. On trinque. C'est même si c'est du champomis ou là comment ça s'appelle? Je sais pas quoi là. هذا لا يجوز. هذا التشبه بالفساق. ونهينا عن التشبه بالفساق. On n'a pas le droit de faire ça.
On n'a pas le droit de chercher à imiter les pervers dans leurs pratiques. Même si dans ton verre il y a de l'eau. Et de la même façon, le fait d'imiter quelqu'un qui fume. Quand on était petit, on achetait des cigarettes en chocolat à la boulangerie. Bon, moi, je regardais les enfants acheter des cigarettes en chocolat et j'attendais que s'ils pouvaient m'en donner un morceau, tu vois. Et quand on arrivait à gratter un morceau, ou bien quand on l'attrapait dans sa bouche et on partait en courant, on faisait style... Hein? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas imiter les gens dans leur perversion. C'est des actes répréhensibles. Fumer, boire. Et il ne faut pas les imiter dans ces choses-là. Un mot au paradis, on pourra boire de l'alcool. Enfin, on pourra boire du vin. Un vin pur, qui ne fait pas perdre la tête. لا بس عليك إن شاء الله خير إن شاء الله المهم ليلو القرآن ماله اعطيله الماء لا خليه نتسكي donne-lui de l'eau mouille-lui le visage un peu mouille-lui. Verse-lui de l'eau et mets-lui sur le visage. Voilà, laissez-lui de l'air. Oui. Ça va, Akhi? Il n'a pas l'air d'être là. Ça va, mais ça m'étonne. لا بأس عليك إن شاء الله لا بأس عليك وانا شلون حتى ما نسيته تنشيل طيب donc au paradis vous savez que d'ailleurs c'est important à préciser ça aussi c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il parle du paradis il en parle en le décrivant à des gens en fonction de leur image de leur vision de ce qui est paradisiaque. Donc il parle de tentes, il parle de abariq wa akwab wa ku'us, il parle de jannat, de jardins, tajri min tahtiha al-anhar, sous lesquels coulent des ruisseaux. Les Arabes de l'époque en Arabie, pour eux le paradis c'était ce qu'il y avait fi Sham. Fi Sham, c'était vert, la verdure, les lacs, les forêts, les jardins. Là, quand le Coran il a commencé à parler du paradis et que Quraysh a entendu ces versets, il disait يزعم محمد أن الله يدخل من اتبعه جنات كالجنات الموجودة في الشام. Il disait que les Quraysh disaient que Mohammed prétend que celui qui croit en lui, Allah le fera rentrer dans des jardins comparables aux jardins qu'il y a en Sham. Pour eux, c'était ça leur vision du paradis. Et Allah tabaraka wa ta'ala khatabahum bima ya'rifun. Il leur a parlé en fonction de ce qu'ils connaissent. Et à partir de là, il y a des ulama qui ont dit que le paradis, Allah il le décrit comme étant des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, mais qu'en fait, il sera conforme à la vision paradisiaque de la personne. مثلا aujourd'hui, quand on parle de paradis, on pense à quoi? On ne pense pas à une plage avec des palmiers, des cocotiers, du sable blanc, une eau turquoise, comment ça s'appelle un hamac, avec un parasol, avec un cocktail, avec 2 pailles et des glaçons. Hein? On pense à ça, nous. Mais au paradis aussi, il y a des plages. On en a parlé pendant le mois du Ramadan. Si vous n'étiez pas là, tant pis pour vous. Comme on dit en français, les absents ont toujours tort. On en avait parlé. Al-Shawati, que ces rivières et ces fleuves et tout ça, il y a des plages. Et qu'on va aussi
s'allonger. Et on va pas juste bronzer. Hein? Ala kulli hal. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr, il a préparé au paradis pour ceux qui y auront le privilège d'y aller, la vision du paradis qui leur convient. Et même mieux que ce qu'ils peuvent imaginer. Même pas mieux, c'est au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Donc les Arabes, à l'époque on vient à la vision des Arabes, ils s'asseyaient par terre sur des tapis avec des coussins et ils avaient à boire et ils riaient, et puis il y avait des femmes qui tapaient dans les tambours. On a dit que les femmes aussi au paradis elles vont chanter. نحن الخالدات فلا نمتن نحن النائمات فلا نبأسن طوبى لمن كان لنا وكنا له. Ya salam. Pour moi, ça fait pas pareil, ça fait pas le même effet quand je vous le dis. Mais les femmes au paradis, elles chanteront pour leurs époux. Et on a dit que les branches des arbres du paradis seront secouées par un vent qui laissera s'échapper d'eux un rythme un rythme musical qui charmera les oreilles de ceux qui les entendront. Même les oiseaux, ils chantent au paradis. Faut pas cuit comme ici là. T'as vu quand tu dors à 5h du matin, il y a un pigeon, il vient faire dans ton... T'as envie de l'attraper, de lui casser le cou comme ça et de lui arracher les poils avec tes dents, les plumes. Là, il fera pas Là, il chantera. بحروف وكلمات مسموعة مفهومة والطير على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. المهم, donc imagine-toi, tu es assis comme ça sur je ne sais combien assis ou adossé ou allongé sur je ne sais combien de coussins, tous aussi confortables et qui laissent dégager une odeur merveilleuse, et tu es comme ça. Et Abdel Hakim, tu te souviens à la mosquée quand, masha'Allah, remplis-moi un verre, toi. Ah, la tienne. Toi, chante-moi une chanson. Et tape-moi dans le tambour et fais ci et fais ça. Non. À cette image-là, même mieux. Mais, فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. Celui qui veut acheter une maison dans le Firdaus, qu'il la remplisse avec une prière qu'il fait vivre dans les ténèbres de la nuit. يا خاطبا حور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحويه من أثمان. Ô toi qui demande en mariage les belles houris et qui demande à être en relation avec elles dans les paradis de la vraie vie. Si seulement tu savais comment sont celles que tu demandes et que tu convoites, tu payerais le prix qu'il faut pour les rejoindre. Hein? Comme il disait, Man qasada al-hasna la yamna'uhu ghuluw ou ghala'u al-mahr. Celui qui veut les plus belles femmes, il n'est pas stoppé par la dot élevée, la dot qui est chère. Ah, normal. Si tu veux la plus belle des princesses, qui est la fille d'un des plus grands rois, tu la demandes en mariage, je ne vais pas te dire tenez 15 € et on n'en parle plus. Ah non. Si tu dis 15 millions, tu vas les poser les 15 millions. Parce que tu veux te marier avec elle. Tu vas travailler, tu vas économiser, tu vas vendre ce que tu as, tu vas donner ce que tu as, et tu vas payer la dot. Tu ne vas pas être bloqué par c'est trop cher, laisse tomber, je vais en prendre une autre. Là, on dirait il achète une voiture. Non, il se marie. Donc, mes frères, quand Allah il nous parle du paradis dans le Coran, c'est les tashwiq al-nufus, tashwiq al-arwah wa targhib al-nufus. C'est pas pour juste au paradis c'est bien. Non, c'est pour que ton âme elle se sente à l'étroit dans ton corps. C'est pour que ton âme elle se sente en prison ici-bas. C'est pour que ton corps il ait envie d'y aller. Et il faut que tu vives quand tu lis le Coran.
Je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà répété, je ne me laisserai pas de le répéter. Regardez comment on réagit quand on regarde un film. Si c'est un film d'horreur, on est comme ça, on est angoissé. On met ses mains proches des yeux pour éviter de voir la scène effrayante. Des fois, on a des waswas, on regarde, quand on voit le rideau qui est secoué par le vent, on a l'impression d'avoir. Et je crois qu'il y a quelqu'un derrière le rideau, on va voir s'il n'y a pas quelqu'un là. La nuit, tu entends un bruit, tous les bruits sont suspects, tous. Quand tu regardes un film rigolo, tu rigoles. Tu pleures de rire. Quand tu vois un film triste, tu pleures. Tu es avec le film. Tu vis comme si tu étais un acteur qui est dans le film avec eux. Et là, ça choque personne en fait. Et les livres, ils donnent le même effet sur les gens. Et si vous avez connu des adaptations de livres qui ont été portés à l'écran, et que vous avez lu le livre avant de voir l'adaptation en tant que film, vous vous rendrez compte très souvent que ceux qui ont lu le livre avant de voir le film, ils préfèrent le livre au film. Très souvent. Pour les amateurs de lecture. Pas ceux qui passent leur temps à lire l'Équipe ou le Parisien, ou je sais pas quoi. C'est pas des livres, c'est des torchons, ça. Les vrais livres, des vrais auteurs. Avant, les gens, quand ils n'avaient pas de télé, ils se réunissaient autour du feu, ils prenaient un livre et ils le lisaient. Et si le lecteur, il savait mettre la ponctuation, il savait donner de la vie au texte, les gens n'avaient pas besoin d'écran 16:9 en 4K et un son Dolby Surround pour se sentir dans le livre. Et les gens, ils sursautaient, ils tremblaient, ils pleuraient, ils riaient. Comme nous quand on regarde des films. Et bien le Coran, c'est au-dessus de tout ça. C'est au-dessus de tout ça. Et si on le lisait avec des cœurs attentifs, des cœurs réveillés, des cœurs sains, Wallahi, il ne nous laisserait pas indifférents. Mais malheureusement, on ne le lit pas avec nos cœurs. On se contente juste de se servir de nos yeux pour le lire. Et si on se servait de nos cœurs aussi, là il aurait une autre dimension. قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce ne sont pas les yeux qui se frappent de cécité, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Les cœurs, ils sont aveugles. Tu te rends compte? Al-ayn laha al-basar wal-qalb lahu al-basir. L'œil, il a la vue. Le cœur, il a la clairvoyance. Comme min basirin qalbuhu a'ma. Combien de gens voient avec leurs yeux alors que leurs cœurs sont aveugles? Na'udhu billahi min amal qulub. Qu'Allah nous préserve de la cécité des cœurs. وهنا انتهت جولتنا خلال هذه الآيات التي تصف لنا شيئا يسيرا من نعيم أهل الجنة. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى مصير الوجوه الخاشعة ومصير الوجوه الناعمة، وقبل أن ننتقل إلى الآية التالية من الجميل أن يذكر ما ذكره المفسر الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره التنوير والتحرير، حيث لاحظ المقابلة بين ما ذكره الله تعالى لأهل النار وما ذكره الله تعالى لأهل الجنة. قال عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وقال عز وجل وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. ثم قال عز وجل وجوه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ذكر الحرارة الشديدة. ثم ذكر الله عز وجل في جنة عالية،
وفي الغالب ما يكون عاليا من يكون في العلو والارتفاع يشعر بالانتعاش والبرودة في مقابل الحرارة. وقال تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، هذا شراب أهل النار والعياذ بالله. وذكر في المقابل فيها عين جارية لأصحاب الجنة. ثم ذكر الله عز وجل طعام أهل النار، وأن هذا الطعام لا يغنيهم شيئا، لا يسمنهم ولا يغنيهم من جوع. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فلا راحة لهم في قعر جهنم والعياذ بالله. وفي المقابل أهل الجنة يجدون الراحة القصوى العظمى، وهم متكئون مستلقون على الزراب والسرر والفرش. ذكر الله عز وجل الفرش كذلك في القرآن، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وذكر الله عز وجل في الآية الأخرى متكئين على رفرف، لا على متكئين على ايش الآية؟ رفرف وعبقري حسان. قال الرفرف، اختلف العلماء في معنى هذه الآية أو في معنى هذه الكلمة. الرفارف يعني البساط والزرابي، العبقري نوع من الوسائد. فالمهم المقابلة بين ما ذكره الله عز وجل لأهل النار وما ذكره لأهل الجنة ظاهرة لمن أمعن النظر. Avant de passer au verset suivant, je voulais citer une remarque pertinente, comme nous a habitué ce grand savant Al-Tahir ibn Ashur rahimahullah ta'ala dans son merveilleux tafsir, lorsqu'il nous dit qu'il y a une opposition claire entre ce qu'Allah a évoqué comme châtiment pour les gens de l'enfer dans le début de la sourate et ce qu'il a évoqué comme réjouissance pour les gens du paradis dans le reste de la sourate. Il parle des visages. Les premiers visages sont humiliés, ils ont travaillé et se sont éreintés. Ils se sont fatigués pour rien. Ils ont travaillé mais ils n'ont pas reçu le salaire qu'ils voulaient. Et à l'inverse, Allah il parle des gens du paradis, leurs visages ils sont resplendissants, réjouissants. On voit sur leur visage des traces du bonheur. Puis il dit ils sont satisfaits des actions qu'ils ont accomplies. Donc ils ont eux aussi travaillé, mais eux à l'inverse, ils sont satisfaits de leurs actes. Ils ne sont pas fatigués pour rien. Ils ont trouvé la récompense qu'ils voulaient. Puis Allah Ta'ala dit, en parlant des premiers, ceux dont le visage sera humilié et assombri, tasla naran hamiya. Ils seront brûlés dans un feu intense, ardent, brûlant, chaud. Et à l'inverse, Allah Ta'ala dit, en parlant des gens du paradis, fi jannatin aliyah, dans des jardins élevés. Généralement, ce qui est élevé est frais et froid. Mais les gens au paradis n'auront pas froid. Et ils n'auront pas chaud non plus. Ils auront la température idéale. Pas besoin de ventilateur, de climatiseur ou de, comme dit ma fille, d'épouvantail. D'éventail. Puis il dit Azza wa Jal, Tusqa min aynin aniyah, pour les premiers visages, ils seront abreuvés d'une source bouillante. Puis il dit Azza wa Jalla pour les gens du paradis, Fiha aynun jariyah wa akwabun mawdu'ah. En ce qui concerne ce qu'ils vont boire, il y aura là-bas des sources qui coulent et il y aura des verres à portée de main en grande quantité. Ils boiront de
de succulentes boissons. Puis il dit Azza wa Jal, en parlant de leur nourriture, qu'ils mangeront du chouk, c'est-à-dire ad-dari'. On avait dit que ad-dari' c'était l'épine d'un arbuste, d'un buisson qui pousse dans le désert. Al-shibriq, لو تذكرون. Et dans ce buisson-là, il n'y a que des épines qui poussent. Et les ulama, les salafs, ils ont dit que ces épines-là, en enfer, elles seront faites de feu. Wal-iyadu billah. Ce sera ça leur nourriture. Et à l'inverse, au paradis, pardon, pour revenir à cette nourriture qui servira aux damnés de l'enfer, elle ne leur servira ni à grossir, ni à ne plus avoir faim. Et au paradis, à l'inverse, ils mangeront de ce qu'ils voudront et ils n'auront jamais à craindre la faim, ni la soif, ni la douleur, ni la maladie. Ils seront allongés sur leur lit, ou bien sur leur tapis, ou bien accoudés sur leur coussin, à ne jamais avoir peur, à ne jamais avoir soif, à ne jamais avoir faim. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ويجب أن تفهم الانتقال الموضوعي بين بداية السورة ونهايتها. Et il faut que tu comprennes dans le verset suivant, Allah Ta'ala dit: ne vont-ils pas regarder, observer, examiner, méditer sur les chameaux, comment ils ont été créés? Et là, tu dois essayer de comprendre la transition, le changement de sujet entre le début de la sourate qu'on a vu ensemble et la fin. Pourquoi on est passé des visages des gens, le jour de la résurrection, entre ceux qui iront en enfer et ceux qui iront au paradis? Et puis Allah nous demande de regarder les chameaux, comment ils ont été créés. Puis le ciel, comment il a été élevé. Puis la terre, comment elle a été aplatie. Puis, et puis les montagnes, comment elles ont été dressées, érigées. Parce qu'ici, Allah Ta'ala, on est dans le début de la révélation. On est à la Mecque. On parle à des gens qui ne veulent pas croire que cet homme-là, c'est le messager d'Allah Azza wa Jal, et que la parole qui transmet, c'est celle d'Allah Azza wa Jal. Qui ne veulent pas croire qu'après la mort, on va être ressuscité, et qu'après la résurrection, on va être jugé, et qu'après le jugement, on va être rétribué pour nos actes, soit au paradis, soit en enfer. Après qu'il ait évoqué le destin des gens dans l'au-delà, il leur rappelle qu'il y a autour d'eux des choses qui ne peuvent que leur prouver que cette parole elle est réelle. Et Allah Ta'ala, il leur demande de regarder les chameaux, al-ibil. Le mot ibil, c'est cité deux fois dans le Coran. Dans cette sourate-là et dans Al-An'am. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ثم قال عز وجل ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. Mais subhanallah, c'est pas parce qu'il est cité que deux fois que le mot chameau n'est pas cité dans le Coran. Il est beaucoup cité. Et de plein de façons différentes. On a déjà un naqa. Un naqa, c'est la chamelle. Donc dans tous les versets où on parle de l'histoire de Salih alayhi salam et de Thamoud, on a le droit à un naqa. هذه ناقة الله لكم آية. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فعقروا الناقة إلى آخره. الناقة c'est la chamelle. Et pour revenir dans la chamelle, on a aussi l'ishar. وإذا العشار عطلت. On avait vu dans surat Takwir que l'ishar جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي أوشكت على الوضع. On avait dit que c'était la chamelle qui était pleine et qui était sur le point d'accoucher, de mettre au bas, on ne dit pas accoucher pour les animaux, de mettre au bas, lorsqu'elle arrivait à 10 mois de gestation à peu près. On a dans le Coran, Al-Ir, وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف. Al-Ir, c'est le nom qu'on donne à la caravane quand il y a dedans des chameaux avec des hommes. Et on a aussi Al-Ba'ir, hein? قال لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. البعير, pareil, c'est les chameaux qui portent
des marchandises ou des bagages. On a le boudna, même si le boudna c'est a'am, ça concerne toutes les grosses bêtes et ça concerne aussi les chameaux. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. On a le jamal. قال الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل. Ceux qui ne croient pas en nos signes et font preuve d'orgueil vis-à-vis d'eux, on ne leur ouvrira pas les portes du ciel et ils ne rentreront jamais au paradis tant que le chameau ne passe pas dans le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille. Le chat avec un S, le trou de l'aiguille. Le chameau. Et dans le Mursalat, قال الله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر جمالات في قراءة وجمالات بالجمع في أخرى جمالات pareil des chameaux. Tout ça c'est les noms, c'est différents noms du chat. Quand je dis chameau, hein, vous comprenez, hein, c'est le dromadaire. Chameau, c'est facile à dire. Dromadaire, c'est lourd. Pourquoi est-ce qu'on parle autant des chameaux dans le Coran? Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala demande aux gens de regarder les chameaux? Alors que pour nous, des animaux plus grands que les chameaux, il y a les éléphants par exemple. Et Allah il parle des éléphants dans le Coran. Pourquoi il ne parle pas des éléphants? Parce qu'il n'y avait pas d'éléphants chez les Arabes. Les éléphants, ils les ramenaient d'Inde ou de Perse. Mais il y a d'autres raisons aussi. Et ces autres raisons-là, on les verra la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Non, même pas. On ne les verra pas la semaine prochaine. Enfin, normalement. Parce que je vais m'absenter. Je vais m'absenter à partir de samedi prochain, Inch'Allah, pour 2 semaines. Vous allez me manquer. Vous me manquez déjà. Donc pendant 2 semaines, il n'y aura pas cours samedi, dimanche et mercredi, mais à partir de samedi prochain. Donc pour les habitués, le dars de demain et de mercredi sont maintenus. Sont maintenus. Mais samedi prochain, je ne serai plus là, Inch'Allah, pour une durée déterminée, Inch'Allah, de 2 semaines. Et bi'idhnillah ta'ala, donc je vous laisse en suspense pour trouver des raisons pour lesquelles Allah il nous demande de regarder les chameaux, entre autres. Et on en discutera après le 18 août, Inch'Allah ta'ala. وإلى هنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في هذه الدنيا على طاعته ومحبته وقراءة كتابه ودراسته وتدبره وأن يوفقنا للعمل به وأن يوفقنا لتلاوته والقيام به في الليل وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته ونسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على هذه الرياض من الجنة أن يجمعنا في رياض الجنة في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.